Hi all, happy Sunday from Dr. Kamal Hassan, Tamil Veli Angilam. So today we are going to discuss on elderly fraud, which is one of the rising frauds, especially in India. So we are going to see the techniques of elderly fraud. What are the red flags that trigger an elderly fraud, and how do we arrest those frauds? So basically, elderly fraud is a concept where fraudsters take advantage of the emotional constraints or psychological constraints that elders have, their anxiety, emotions, sympathies, etc., and bank on that. So we have something called as the grandparent urgency scam, where fraudsters call, like, the um, grandchildren of the particular grandparents and ask for help as if they are in distress. So this is one scam where the elders are also getting deceived because they don't go into the um, roots, they go by their emotions. Tech support fraud is another fraud wherein a fraudster call as if he's a tech support guy and says that the elder's system has been hacked and a fraudster has taken all the credentials, whereas the one who calls himself is the fraudster. So elders also reveal their credentials to only evidence that all their money has been departed. We have something called as government impersonation scam, where people talk as if they are from the government or they are from the income tax department and say that the elders are in deep trouble, creating panic in their minds and trying to take advantage by making them pay a lump sum. Last but not the least, we also have fake AI medical or wellness advice, where fraudsters call the elders, giving them some medical or wellness advice for a fee, only to disappear later. So, all these are techniques of elderly fraud. Now, let us also see what are the red flags that trigger such an elderly fraud. First is unusual or unexplained transfers who are not able to bring in any rationale for such transfers. For example, an elderly person converting uh, his debit card or her debit card to buy crypto. So this is totally, inconsistent with the profile of the customer. The second red flag can be sudden secrecy or anxiety regarding financial matters. There is sudden secrecy, and the elders are very anxious, which means that there is some event that has happened before that, and one needs to investigate what has happened and what amount has been transferred. Abrupt changes in wills, trusts, or who has legal authority over their assets is yet another red flag. All of a sudden, there is a change in the will or trust, and you know modifications in who has the legal authority over their assets, meaning someone has misinfluenced. So, old payment instructions, such as being asked to pay via gift cards or wire services. So, it's very unlikely that elders can use gift cards, isn't it? Or wire services. So, these are all red flags which seemingly indicate that there is a elderly fraud happening. Now, how do we arrest them? Establishing a trusted contact is a very, very important measure. So banks can request elders to have a trusted contact who will be saving such a fraud. The elders can contact these trusted contacts and take their advice before proceeding with the payment. Educating the elders on such happenings on the elderly fraud is at another very, very important step that the financial institution should take as a preventive measure. Last but not the least,
the elders must be encouraged to report such abuse because there are so many incidents which are going unreported. So when they are unreported, we never know what is the real loss, isn't it? So care must be taken to ensure that elders do report such abuses. Only then the criminals will come to light and action can be taken to retrieve the funds frauded. So this is a very, very important fraud scam. Please do share this video through your WhatsApp or any other means of social media. Thank you so much. Have a great Sunday. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் கமல்ஹாசன் தமிழ் வழி ஆங்கிலம் மூலமா எல்டர்லி ஃப்ராட்னு சொல்லக்கூடிய முதியோர்களுக்கு நடக்கும் மோசடியை பத்தி பேசலாம். இதுல முதல்ல வந்து கிராண்ட் பேரண்ட் அர்ஜென்சி ஸ்கேம்னு ஒரு ஸ்கேம் இருக்கு. இதுல என்ன தொழில்நுட்பம்னா, ஒரு அழைப்பாளர் வந்து அவர் வந்து ஒரு பேரன் மீறியோ பேத்தி மாதிரியோ பேசி தான் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறதாகவும் அதுக்கு உண்டான தீர்வு வந்து அதற்கு உண்டான பணத்தை செலுத்தமாகவும் அந்த முதியோர்களை வற்புறுத்துறாங்க. முதியோர்களும் ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப எளிதா வந்து அவங்க இந்த மாதிரியான எமோஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான உணர்வுகளால உந்தக்கூடியவர்கள். ஸோ அவங்களுமே இதை வந்து உண்மைன்னு நம்பி பணத்தை அனுப்பிச்சிடுறாங்க. இது ஒரு தொழில்நுட்பம். இன்னொன்று என்னன்னா டெக் சப்போர்ட் ஃப்ராட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொழில்நுட்ப ரீதியா அவங்களோட சிஸ்டம்லயோ அவங்களோட டிவைஸ்லயோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அதை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி கால் பண்றாங்க. எப்படியும் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை எந்த சிஸ்டம்லயுமே இருக்கும். அவங்களும் அதை நம்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்கள என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அப்படியே சிஸ்டம் பிளாங்க் ஆயிரும். பிளாங்க் ஆனோடனே என்ன ஆகும்னா இவங்களுடைய அத்தனை கிரெடென்ஷியல்ஸும் ஃப்ராட்ஸ்டர்ஸ்க்கு போய் அவங்க பணத்தை தடமாத்திடுவாங்க. மூணாவதா ஒரு டெக்னிக் என்னன்னா கவர்மெண்ட் இம்பர்சனேஷன் சொல்லி கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்ஸ் மாதிரி கால் பண்ணி எல்டர்ஸை பயமுறுத்துறது. உங்களுக்கு டாக்ஸ் இது இருக்கு, பேலன்ஸ் இருக்கு, இது நீங்க கட்டாட்டி ஃபைன் போடுவோம் அப்படிலாம் சொன்னோன்னா அவங்களும் ரொம்ப பேனிக் ஆயிடுவாங்க. இதை தீர்வா நீங்க இவ்வளவு கட்டினீங்கன்னா இதுல இருந்து நீங்க தப்பிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட்டை செலுத்த வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க காணாம போயிடுறது. நாலாவதா பாத்தீங்கன்னா ஃபேக் ஏஐ ஆர் மெடிக்கல் வெல்னஸ் அட்வைஸ்னு இப்ப தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இருக்கு இல்லையா, செயற்கை புத்திசாலித்தனம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா மெடிக்கல் அட்வைஸ் தரேன், வெல்னஸ் அட்வைஸ் தரேன்னு சொல்லி இந்த முதியோர்களை ஏமாத்தி ஒரு பணத்தை கறக்கிறது. இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள்லாம் இன்னைக்கு பெரிதளவுல வளம் வருது. குறிப்பா இந்தியால இது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இதுக்கு எச்சரிக்கை சின்னங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நாம முதல்ல உணரணும். அன்யூஷுவல் ஆர் அன்எக்ஸ்பிளைன் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ். நிறைய பணம் வந்து வங்கியிலேருந்து செலவு ஆகுது, ஆனா அதுக்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லை, அதுக்கு உரிய தேவைகள் இல்லை அப்படின்னும் போது இது ஒரு கண்டிப்பா ஒரு அறிகுறி தான். சடன் சீக்ரசி ஆர் ஆங்ஸைட்டி ரிகார்டிங் ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ். திடீர்னு வந்து ஒரு சீக்ரசி இல்லைன்னா ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கு, இந்த மாதிரியான ஒரு நிதி பற்றிய ஒரு தேவைகள் ஏன் இவ்வளோ ஒரு ஆங்ஸியஸா இருக்காங்க அப்படின்றத திறனாய்வு பண்ணா அதுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா ஒரு கதை வெளிவரும். இன்னொன்னு என்னன்னா உயில்ல எழுதக்கூடிய உயில்லையோ இல்லைன்னா வந்து இந்த ட்ரஸ்ட்லயோ பாத்தீங்கன்னா நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், அதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கும், மாற்றங்கள் இருக்கும். திடீர்னு ஏன் இந்த உயிலை மாத்துறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கண்ணோட்டத்தையும் நாம அலசி ஆராய்ஞ்சா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு மோசடி நடவடிக்கை இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாம கிஃப்ட் கார்ட்ஸ் மூலமா முதியோர்களை வந்து நிறைய பேமெண்ட் செய்ய வைக்கிறதும் வயர் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்ய வைக்கிறதும் வந்து ஒரு கண்டிப்பா அறிகுறி தான். ஏன்னா அவங்களால அந்த ஏஜ்ல வந்து கிஃப்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க கிஃப்ட் கார்ட்ஸை வச்சு. இதுல ஏதோ புதுசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாம கண்டிப்பா அதை வந்து பரிசோதனை செஞ்சா கண்டிப்பா உண்மை வெளிவரும். இப்போ இதெல்லாத்தையும் எப்படி தீர்க்கிறது, இது நடக்கிறதுல இருந்து எப்படி தவிர்க்கிறதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான கண்ணோட்டம். அப்படி பார்க்கும்போது நாம ஒரு ட்ரஸ்டட் கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த முதியோர்களுக்கு ஒரு ட்ரஸ்டட் கான்டாக்ட் இருக்கணும். அப்போ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வரும்போது, பிரச்சனைகள் வரும்போது அவங்கள அணுகி ஒரு அட்வைஸ், ஒரு அறிவுரை கேட்டா இந்த மாதிரியான இழப்பீடுகளை தடுக்கலாம்.
இது ஒண்ணு. இன்னொன்னு என்னன்னா எஜுகேட், அதாவது முதியோர்களுக்கு இன்னைக்கு ரேஞ்சில் இந்த மாதிரியான மோசடிகள் நடக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல அவங்களுக்கு உணர்த்தணும். உணர்த்தி வங்கிகளா இருக்கட்டும், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி அவங்களோட ஒரு டிஸ்கஷன் நடத்தணும். சோஷியல் மீடியா மூலமாவோ இல்லை மெசேஜஸ் வாட்ஸ்அப் மூலமாவோ அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும். கடைசியா என்னன்னா ரிப்போர்ட் அபியூஸ். முதியோர்களை இந்த மாதிரியான ஒரு மோசடி நடவடிக்கைகள் நடக்கும்போது கண்டிப்பா அவங்கள நாம இதை ரிப்போர்ட் செய்ய வைக்கணும். பயந்துட்டு அவங்க இதை சொல்லாமலே இருந்தா அது ஒரு தீர்வே ஆகாது. இப்படிதான் பல 99% நிகழ்வுகள் வெளியில தெரியாமே போகுது. அவங்கள கண்டிப்பா அதை போய் ரிப்போர்ட் பண்ண வைக்க அவங்கள ஊக்குவிக்கணும். அப்பதான் அது போய் வெளியில போய் சேரும், அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும், அதாவது பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்பதே எங்கள் தாழ்மையான கருத்து. கண்டிப்பா இந்த காணொலியை பகிருங்க, ஸ்டேட்டஸ்லயும் வைங்க, தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு பகிருங்க. ஒரு மோசடியாவது நம்மால தடுக்க முடிஞ்சா அதுவே இந்த காணொலிக்கு கிடைத்த வெற்றி. நன்றி. அடுத்த ஞாயிறு சந்திக்கும் வரை டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். நன்றி.